ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਭਮ ਜੈਨ ABC ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, लेकिन वो चिरस्थाई साबित नहीं होया जी। फिर मुगलों की सिखां दे उत्ते दोबारा अत्याचार ते दल खालसा की उत्पत्ति, ठीक है जी। ये आपां गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद जो डिवेलपमेंट्स पंजाब दे विच होईयां, जो घटनावां वापरियां उहदे बारे डिस्कस करांगे ते पंजाब हिस्ट्री का अपना एक टॉपिक जिहड़ा हैगा वो रह जूगा जी, जिन्होंने आपां कवर करांगे नैक्सट वीडियो दे विच। अब्दाली जिहड़ा हैगा जी उस समय अफगान का शासक सीगा जी, उहदे पंजाब दे उत्ते हमले ते पंजाब दे विच मिसलों की उत्पत्ति जिहड़े इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स जिहड़े हैगे जी पंजाब च क्रिएट होए। इस तो बाद दी जिहड़ी हिस्ट्री जिहड़ी हैगी है जी रणजीत सिंह जी का पंजाब के उत्ते कब्जा करना, दैन अंग्रेज़ों का पंजाब दे विच आक्रमण ते पंजाब नूं मिला लेना, वो चीज़ आपां पहलां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। इस दे नाल अपनी पंजाब की जिहड़ी हिस्ट्री है 14th सेंचुरी ऑनवर्ड जिहड़ी हैगी जी कंप्लीट हो जूगी। आपां स्टार्ट करते हैं जी आपां अपनी अज दी वीडियो बंदा बहादुर जी। देखो बंदा बहादुर जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जिहड़ी मुलाकात हुई इन्हां दी होई सी जी दखन दे विच नदेड़ दे विच, ठीक है। क्योंकि उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े हैगे सीगे ओह मुगल बादशाह औरंगजेब नूं मिलण गए सीगे, लेकिन औरंगजेब दी डैथ हो गई सीगी ते उस तो बाद जिहड़े हैगे जी बहादुर शाह, ठीक है, कुछ समय तक उन्हां नाल रहे, लेकिन बाद दे विच डिस्प्यूट्स जिहड़े हैगे उहदे करके गुरु गोबिंद सिंह जी हजे नदेड़ दे विच ही सी, जिथे उन्हां दी दो पठानां वल्लों छुरा मार के जिहड़ी हैगी जी हत्या कर दित्ती सीगी। तो उस समय आप बंदा बहादुर जी का पहला देख लें बर्थ वगैरह, ठीक है। बंदा बहादुर जी की गल करिए तो 27 अक्तूबर 1670 कश्मीर, ठीक है जी, राजौरी इत्थे उन्होंने जन्म होया सीगा जी। ओरिजिनल नेम की गल करिए जी बंदा बहादुर जिहड़ा नेम है उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता सीगा, उन्हों का ओरिजिनल नेम जिहड़ा हैगा सीगा जी वो लक्ष्मण देव सीगा। फादर की गल करिए जी रामदेव, ये डोगरा राजपूत सीगे जी। दिस इज़ इंपोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बंदा बहादुर जी जिहड़े हैगे सीगे गुरु गोबिंद सिंह जी नाल मिलन तो पहला अगर आप गल करिए वो एक संत सीगे जी जानकी प्रसाद, उन्हां दे की सीगे जी चेले सीगे, डिसिपल सीगे, ठीक है। तो उन्होंने ही इन्हां नूं माधोदास बैरागी का नाम दिता सीगा। किन्ने दिता सीगा जी? माधोदास बैरागी जानकी प्रसाद ने। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है जी। तो उस तो बाद जो जानकी प्रसाद जी के चेले बन गए तो जो विचरण कर रहे थे 1686 के रामदास नाल मीट किए, ठीक है। रामदास तो बाद ये सारे संत ही हैं जी, ठीक है। उस तो बाद एक ओगड़ नाम के संत सीगे जी जिन्हां नाल मिल के उन्होंने गोदावरी नदी के कंढे के उत्ते काफ़ी लंबा समा जिहड़ा हैगा उत्थे रुके हुए सीगे, लेकिन उन्हों की डैथ तो बाद बंदा बहादुर जिहड़े हैगे सीगे माधोदास बैरागी उस समय उन्होंने नाम सी, तो उन्होंने नदेड़ दे विच जिहड़ा हैगा जी अपना इंडिपेंडेंट जिहड़ा हैगा एक डेरा स्थापित किया होया सीगा। ते उस तो बाद वो गुरु जी नाल मीट किते 1708 ईस्वी दे विच, ठीक है। तो गुरु जी ने इन्हां दा नेम किया बंदा बहादुर। कुछ ऑथर्स हिस्टोरीयंस ये कहते हैं कि उन्हां दा नाम पहला गुरबख्श सिंह भी रखा गया सी, जिहड़ा कि आपां सही नहीं मानते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल पता होना चाहिए जी, जो गुरबख्श सिंह का नाम भी किते आंदा तो वह भी हो सकता है, लेकिन बंदा बहादुर जिहड़ा हैगा जी उन्हां दा जिहड़ा हैगा नाम गुरु गोबिंद सिंह जी ने रखा सीगा, ठीक है जी। तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा बहादुर नूं पंजाब दे विच उन्हां नूं की कीता, देखो धार्मिक गुरु ना गुरु गोबिंद सिंह जी पहले डिकलेयर कर चुके सी कि गुरु ग्रंथ साहिब होणगे, लेकिन सिखां दी राजनीतिक अगवाई करन लई, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप करन लई उन्होंने बंदा बहादुर नूं थापिया। तो पंजाब दे विच उन्होंने मुगलों के खिलाफ जिहड़ा हैगा संघर्ष चल रहा सी उन्होंने लीड करन लई भेजिया सी। ते नाल उन्हां दे सिख सीगे जी विनोद सिंह, बाज सिंह, दया सिंह, काहन सिंह ते रन सिंह। इत्थों गुरु जी का आशीर्वाद लैके बंदा बहादुर जिहड़े हैगे उन्होंने पंजाब दे विच आना सीगा ते मुगलों नाल जिहड़ी बैटल हैगी है जी उन्होंने संघर्ष जिहड़ा हैगा वो चलना सीगा। ते उन्होंने किस रूट के थ्रू पंजाब दे विच आए, किहड़ियां उन्होंने जित्तां हासिल कीतियां आप बहुत देख लांगे। सब तो पहला जिहड़ा हैगा जी उन्होंने सोनीपत दे उत्ते हमला कीता सी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है जी, यानी कि किहड़े रूट के थ्रू आए जी बाया दिल्ली वगैरह होके, ठीक है। उस तो इलावा उन्होंने इलाके दे विच आंदे हुए रस्ते दे विच भुन्ना जिहड़ा कैथल दे विच पैंदा है जी उत्थे सरकारी खजाने की लुੱਟ की। सब तो मेजर जे आपां गल करिए तो पंजाब दे विच समाना जिहड़ा कि जी डिस्ट्रिक्ट पटियाला दे विच पैंदा है, ठीक है। इत्थे समाना जिहड़ा हैगा जी मुगलों का बड़ा इंपोर्टेंट गढ़ सीगा जी उस टाइम ते, एक बहुत ही
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸੀਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਪੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ ਕਦਮੁਦੀਨ ਬਾਰੇ, ਕਦਮੁਦੀਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਢੌਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਢੌਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸਤਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੋਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 22 ਮਈ 1710 ਨੂੰ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਤੇ ਸਢੌਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਢੌਰਾ ਤੇ ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭਾਗਨਗਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੀ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਢੌਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁੱਲੂ, ਚੰਬਾ, ਮੰਡੀ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ 1711 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘ। 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਡੈਥ ਆਫ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 18 ਫੈਬ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੁਖਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਨਲੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਈਅਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਮਦ ਖਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ 2 ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਲੇਰ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਸਵਾਰਡ ਆਫ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਬਾਰਤਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਬਾਰਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਟਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ
कि सिख यूनाइट नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ दो भागों च वंड गए सी। पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ तत्त खालसा ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ। तत्त खालसा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ओरिजिनल ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹਨੇ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ मतलब कि फतेह शब्द का जोड़ा है जी वर्ड यूज़ करवाते होंगे सीगे। तो ये लाल कपड़े पाते होंगे सीगे जी। तत्त खालसा की गल करिए नीले कपड़े पाते होंगे सीगे, ठीक है। बंदा बहादुर जी जोड़े है जी मांस ना खाने के हक च सीगे कि मतलब मांस नहीं खाना, जदों कि तत्त खालसा वाले जोड़े है जो मांस खाने के हक दे विच सी। इस करके काफ़ी सारिया जिहड़ियां हैगियां जी वो प्रॉब्लम्स उन्हां दे विच रहियां, जिन्हां नूं बाद दे विच माता गुजरी जी दे भेजण दे उत्ते माता गुजरी जी कह गए माता साहिब कौर जी के भेजण के उत्ते जिहड़े हैगे जी भाई मनी सिंह जिहड़े हैगे 1721 दे विच उन्होंने ने इन्हां दोनों दे विच की कीता जी समझौता करवाया सीगा, क्योंकि उस समय भाई मनी सिंह जी जिहड़े हैगे सी दिल्ली दे विच सीगे ते उन्हां नूं मतलब कि मेन हैड ग्रंथी बना के कित्थे भेजा गया सीगा जी अपना हरिमंदर साहिब दे विच अमृतसर भेजा गया सीगा जी, ठीक है। जकरिया खान मीनवाइल जिहड़ा हैगा जी अब्दुल समद खान नूं हटा दिता गया सी ते जकरिया खान जिहड़ा हैगा जी जिन्होंने खान बहादुर की उपाधि मिली हुई सी 1726 तो लैके 45 दे विच लाहौर का की बनाया गया जी सूबेदार। अब्दुल समद खान नूं जी मुल्तान भेज दिता गया सी। जकरिया खान ने भी सेम नीति फॉलो की है, सिखां नूं शहीद किया गया तो लाहौर जगह के विच दिल्ली गेट के जिथे इन्हां नूं शहीद किया जाता सीगा जी, ठीक है। नक्शनामी जगह के उत्ते अजकल उसनूं शहीद गंज कहा जाता है जी। जकरिया खान सिखां नाल उन्हें काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ियाँ, लेकिन सिखां नाल लड़ना इन्ना आसान नहीं सीगा। सिख जिहड़े स्पैशली गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दे विच जिहड़े हैगे आ जी वो काफ़ी मतलब हो चुके सीगे जी, उन्होंने समझ आ गई सी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दी, ते जिस करके जकरिया खान का उन्होंने खिलाफ लड़ना आसान नहीं सी। इस करके जकरिया खान ने उन्होंने नाल की कीता जी समझौता करने की कोशिश की सीगी जी, रिकॉन्सीलिएशन। तो उन्हें कहा सीगा कि सिखां नूं कंगनवाल दीपालपुर वगैरह के एरिए दे देंगे जी, ठीक है, जिहदे विच उन्हां नूं जिहड़ी एनुअल जिहड़ी हैगी उत्थों घर आंदा रहूगा। तो इस करके तो सिखां नूं जिहड़ी हैगी जी एक उन्हां दा जिहड़ा हैड बन जूगा जी, जिन्हों नवाब की उपाधि दी जा सकती है। सिख इस चीज़ लई स्टार्टिंग च मन गए सीगे। तो अमृतसर दे विच जदों कपूर जिहड़े नवाब कपूर सिंह फैजलपुरी जिहड़े हैगे सी जी उन्हां नूं नवाब बना दिता गया। तो 1733 दे विच की हो गया जी ये सिखां ने जकरिया खान नाल समझौता कर लिया सीगा। ते दो जिहड़े हैगे जी धड़े बनाए गए, पहला जिहड़ा बुढ़ा दल दूजा तरुणा दल। बुढ़ा दल मतलब जिहड़े 40 तो प्लस लोग सीगे जो धार्मिक गतिविधियां दे विच सिखां दी अगवाई करदे सीगे, ते जिहड़ा तरुणा दल सीगा जी वो मेनली जिहड़ा मतलब कि लड़ाइयां लड़नियां या फिर राजनीतिक कार्रवाइयां जिहड़ियां हैगे जो उहदा काम करदे सीगे, ठीक है। काफ़ी सारे फेमस लीडर सीगे जी, दसौंधा सिंह उन्हां दे विच एक मेन सीगे। 1735 दे विच जिहड़ा हैगा जी अगेन जिहड़े सिख हैगे जी इन्नी छोटी जी एरिए नाल संतुष्ट नहीं होए तो उन्होंने अगेन जिहड़ा हैगा जी लुੱਟਮਾਰ करनी शुरू करती। तो जकरिया खान जिहड़ा हैगा जी इस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो जिहड़े दिते हुए एरिए सी वापस लै ले। तो दीवान लखपत राय नूं हुण जिहड़ी हैगा जी जिम्मेवारी सौंपी गई कि सिखां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दूजी गल हरमंदर साहिब नूं जाण वाले सारे रास्ते उन्होंने बंद करते सीगे ती। ते भाई मनी सिंह जी ने गुजारिश की सीगी दिल्ली के बादशाह नूं कि सानू जिहड़ा हैगा जी विसाखी का त्यौहार मनाने लई मेन परमिशन दी जाए। एक बार वो मन गए सीगे, ठीक है, लेकिन बाद दे विच जिन्ने सिख उत्थे आए उन्होंने शहीद कर दिता गया। तो प्रोपर हरमंदर साहिब दे विच जिहड़ा हैगा जो जान नहीं दिता गया। तो इस समय जी भाई मनी सिंह नाल एक समझौता ये होया सीगा कि भाई मनी सिंह जी ने मुगल बादशाह नूं कुछ राशि भेजण का निर्णय किया सीगा कि तुसीं सिखां दी संगत नूं आउण दिओ, असीं तुहानूं इन्नी राशि दे दांगे, लेकिन संगतां दे नाण करके उहदा धन जिहड़ा हैगा जुटा नहीं पाए सी। तो भाई मनी सिंह जी नूं इस दे विच शहीद कर दिता गया। भाई मनी सिंह वो व्यक्ति सी जिन्होंने ज्ञान रत्नावली नाम की बुक लिखी है। इस तो इलावा गुरु गोबिंद सिंह जी नाल दमदमा साहिब दे विच भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं फाइनल जिहड़ा हैगा रूप दिता सीगा। इस दे नाल ही जिहड़ा हैगा जी नादर शाह ईरानी जिहड़ा हैगा जी ईरान का बादशाह सीगा, जिहड़ा पहले ही ऑलरेडी जिहड़ा हैगा अफगान वगैरह के एरिया जित चुक्या सी। 1739 दे विच उहदे हमले शुरू हो गए। उस समय जिहड़ा दिल्ली का रूलर सीगा जी मुहम्मद शाह सीगा, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो उन्हें जिहड़ा हैगा जी लाहौर दे विच सब तो पहला हमला किया, ठीक है। जकरिया खान वगैरह नाल हमला करदा होया जी वह दिल्ली पहुंचा तो मुगल बादशाह नाल जिहड़ी बैटल है जी करनाल की बैटल लड़ी उन्हें 13 फैब 1739 दे विच।
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MCQs ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1746 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਚੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਲਰੀ ਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ 1748 ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਭਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਟੋਟਲ 8 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 3 ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉਹਦੇ 3 ਹਮਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। 1761 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼।